ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده والرسول ما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین واللہ یحب المحسنین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین حضرات، آج 5 دن تو میں بیمار ہاں، اللہ صحت عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے خطبہ جمعۃ المبارک مومنہ دے ایمان دی آبیاری واسطے منتخب فرمایا۔ ایک ایسا تہوار ہے جس دے اندر خرچ کرن دی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر مسلمان نو پتہ ہے جمعہ میرے تے فرض ہے، مسافر تے جمعہ فرض نہیں، قیدی تے جمعہ فرض نہیں، مگر جو مسلمان اپنی ایمان دی آبیاری کرن واسطے سفر چ بھی جمعہ پڑھے تے وہ دلی بہت افضل ہے۔ جمعے چ ایمان تازہ ہوتا ہے، جمعے چ انسان دا ایمان اچھا ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ تو گجران والے میرا مہانہ ایک جمعہ ہوتا ہے، کدی شہر اٹھتے کدی اتھے۔ میں دعا کرنا اللہ اس جمعے نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ جتنی میری ماما بہنہ دوست احباب آئے، اللہ سب دا آنا قبول فرمائے، اور اللہ اس جمعے نو ملک پاکستان دی بہتری دا ذریعہ بنائے۔ جو دعا کیتی جائے اللہ قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ بیٹا ہن چھیڑنا نہیں ہے، بالکل ٹھیک، چھیڑنا نہیں۔ نیکی کرن والے نا اللہ پیار کرتا ہے۔ بیٹا اے بچیاں نو پیچھے کرو، چلو بچے اس پیچھے چلے جائے، اے چھوٹے نو پیچھے کرو۔ ایک اوپر جائے بندہ ان بٹھا گیا۔ آج امت مسلمان دے اندر لمحہ فکریہ ہے کہ اسی کرکٹ دے ہارن تے افسوس کرنے ہاں، اور جو اپنی آخرت ہارن ہے وہ تے کدی افسوس ہی نہیں کیتا۔ زندگی دن بہ دن ختم ہو رہی ہے۔ اینے اجتماع چ میں ایک سوال کرنا اپنے گجراں والے دی عوام نو، یاراں دے کام چلے جاندے ہو، اگیاراں دے کام چلے جاندے ہو، ونگار تے چلے جاندے ہو، ایویں کسے کروڑ پتی نے لاہور جانا ہوئے، آندا چل یار بہ میرے نال لاہور چلیے، وہ تینوں ٹائم پاس لی کھڑیا ہونے نال، نہ تیری اتنے انہیں کوئی سفارش پاؤنی ہے، سیٹ او دی ویلی ہے،
आंदा गल्लां लगे जावांगे, इहदियां गप्पां सुनी जावांगे। तेरी एक गप नूं उहने दिमाग च जगह नहीं देनी। बेटा छोड़ो, तवज्जो नाल गल सुनो यार। तेरी एक गप नूं उन्हें जगह नहीं देनी ज़हन च। सिर्फ लाहौर तक उन्हें तेन बर्दाश्त किया है कि मेरा दिल लाऊ, मेरा ड्राइविंग च ध्यान ना होएगा ते नींद नहीं आऊ, वापसी ते मेरे नाल गल्लां करू। उतरन लग्या नहीं उन्हें तेन पूछना फिर किदों मिलेगा। मतलब होवे ते नूर मुहम्मद, ना होवे ते नूरा। कोई किसी का यार बेली नहीं जदों काम हो जाए पूरा। दुनिया मतलब नाल जी रही, मतलब ना मिल रही। फैक्ट्री का बाऊ होवे ना बाऊ, वो सवेरे वर्कर आन के बड़े प्यार ना बोलता है, पर शाम वाले नहीं बोलता। उन्होंने पता है इनू कोई ना कोई पैसा देना पैना। उन्होंने सुबह मतलब है कि आर्डर देना है, शाम को 12 मशीनां भेजनियां ने। बड़े मिठे अंदाज नाल लगा रू, रोटी भी नाल बा के खवाएगा कि अज मेरा दिल किया मैं तुहाडे नाल बह के रोटी खावां। उहदे नाल बह के खाण च भी एक राज है कि जे अज मजदूरां नाल मिठा ना होया तो आर्डर नहीं पहुंचना। मां नूं भी लालच हुंदा बच्चे नाल, इनू दुध प्याला, ये सुता रहे, ये बोले ना, ये रोवे ना तो मैं काम कर लांगा। यानी मां तो करीबी रिश्ता दुनिया च कोई नहीं। ते मां भी लोभ नाल प्यार करन दई। मिसाल देन लगा, जेड़ा बच्चा घर च नलायक, सब तो नलायक, तुसी घरां चों दी इज्जत वेखो। मैं पूरे जुमे च ना ऐसियां बातां करनियां ने कि तुहानूं कुछ लभे। तुसी अपनी जिंदगी च निचोड़ मेरी जिंदगी दा लैके जाओ। जो मैं 35-36 सालां च सीखिया है तुहानूं मैं पौने घंटे च देना, ताकि तुसी अपने बच्चियां नूं अगे जाके दवो। आज कितने दोस्त अहबाब बैठे हो, जितने बैठे हो लफ्ज लिख लो कि घर तो वड्डा रिश्ता दुनिया च कोई नहीं। चार दीवारी च भरा भी हुंदे ने, भैनां भी हुंदियां ने, मां भी हुंदी है, बाप भी हुंदा है, दरानियां जठानियां भी हुंदियां ने, फुफियां भी आईयां होण ते विच हुंदियां, मासियां भी हुंदियां, ताईयां भी हुंदियां। विच कार दीवारी च जेहड़े रिश्ते वो बड़े गरीब हुंदे, पर जिन्नों जिहदे नाल मतलब नहीं ना घर च, वो भी उहदे नाल प्यार ना बोलदा। एक रब का रिश्ता जे, एक मुस्तफा का रिश्ता जे, जड़ा बिना मतलब तो तुहाडे नाल प्यार करदा है। बाकी सब यारियां खवारियां ने, बाकी सब रिश्ते मतलब दे, बाकी सब रिश्ते लोभ दे। कई बंदे किसी के काम चले जाना ते घर वाले पुछदे ने तेनू की लभा, बोलो, कहंदे ने कि नहीं लफज बोलो। हालांकि लफज कहना गुनाह है। उन्होंने एक कदम ते 70 नेकियां मिलियां ने, 70 गुनाह माफ होए ने, 70 दर्जे बुलंद होए ने। जेड़ा बंदा किसी दे काम जाता, माड़े बंदे दे काम जाना कोई छोटी बात नहीं। मौजूद सामी नजरात, आज अल्लाह का फजल है कि जुमे वाले दिन मेरा गला थोड़ा चलिया, मैं 5 दिन बोल नहीं सकिया, सलाम नहीं ले सकिया, किसी ने आवाज नहीं निकली। ये अल्लाह पाक दी मर्जी, अल्लाह सेहत दवे। बीमारी वजह मेरी, मैं कोई बात परहेजी की होएगी, गले च इन्फेक्शन होगी, पर शफा कौन दिंदा है? साडे मुसलमानों च एक घाटा है। बेटा मैं एक दूसरा ला नजर, अच्छा बैठ जा, थोड़ी आवाज खोल दी बस। साडे मुसलमानों च एक घाटा है। अंग्रेज आबदलाई साहब बैठे ने, इंटरनेशनल मुल्क जाते हैं, पूछा, और भी बड़े दोस्त ने, बाहर दे मुल्कां च किसी दी गड्डी वजे, उतर के चेक करते हैं कि यार टायर तो नहीं सी माड़े, ब्रेक सही सी, बड़ी तस्दीक करते, तहकीक करके कारीगर नूं कहंदे ने वजह की सी। ते साडे मुसलमान
कंगनी वाले डसके, भाई शुएब दे पुराने शहर डसके, गुजरां वाले लाहौर गड्डी वजे, ये उतरते आंदे ने बस अल्लाह नूं मंजूर ही है जी भी अल्लाह कहंदा वा भी टायर चेक ना करो। नुकसान दी निस्बत अल्लाह दी तरफ नहीं करनी। नुकसान हुंदा है सानू साडी अपनी वजह तो। उची बोलो किहदी वजह तो? अल्लाह कहंदा मैं तो किसी काफर ना भी जुल्म नहीं करता, गैर मुस्लिम ना भी जुल्म नहीं करता, ते असी फौर अल्लाह ते पहुंचे। अच्छा अल्लाह नूं असी इन्ना लैन साइड ते कर दिता है, जे कोई मुंडा जम लिया बाजी फलाने दी नजरे करम हुई, जे कोई दुकान चल पई है बाजी मौलवी तुहाड़ियां दुआवां दा असर, अल्लाह नूं विचों ही कढ दिता। जिते मौलवी नूं पाउणा उत्थे क्या करम मेरे अल्लाह दा करम। अल्लाह नूं एक पासे लाता। जो छत तो मुंडा डिगदा अल्लाह नूं मंजूर ही इंज सी, ते अल्लाह ने कहा सी भी छत दे बनेरे ना करो। अल्लाह ने कहा सी इहदा ख्याल ना रखो। आज हाथ खड़े करके वादा करो जदों दुनिया च कोई नुकसान होवे ओदी निस्बत अपने वाल करनी है ते खैर दी निस्बत अल्लाह वाल करनी है। खुद हाथ खड़े करके वादा करो जरा। माशाअल्लाह ए जिन्निया को मैं वादा लिया है ये निजात का जरिया बने। क्यों? बड़ा उच्चा अमल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए तो कहा वाइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। साढ़े च बड़ियां कमियां हैं, बदशगुनियां बड़ियां हैं। बिल्ली काली अगों लंघ जाए सफर नहीं करना, कुत्ता काला अगों लंघ जाए सफर नहीं करना, मंगल नूं को भुल चुक के दिन पाउण आ जाए या कुड़ी मुंडे दी हाँ लैन आ जाए ना, भावें सियालकोट दी सुलेमान दी बेहतरीन मठियाई दी टोकरी भरी होवे, बीबियां दियां हाथ ना लाई। इन्हां नूं कई बुध नूं आवी मंगल नूं असीं दिन नहीं पाउणे। वो टोकरी नहीं वेखी कि 10,000 उहदे ते लगा, मंगल वेख के। ते मेरा सवाल है पूरे पाकिस्तान दियां औरतां नूं, मावां भैणां नूं, मंगल वाले दिन मुंडे दा गंढ मंगना नहीं करदियां ते मंगल वाले दिन मुंडा क्यों जांदियां? अल्लाह नूं कहना ही मंगल नूं नहीं लेना, ही बुध नूं लेना है। मंगल नूं मुंडे जम्मन दी खुशी अल्लाह को लै सकदियां ने ते मुंडे दी गंढ मंगनी दी खुशी नहीं लै सकदी। कलमा पढ़ के दसो ये बुराई चलन दी है कि नहीं चलन दी? खुशी दा दिन असी नहीं करते। आज उम्मत मुसलमान दे अंदर इतनियां बुराइयां आम हो चुकी हैं। ठीक है बात, अंदर आवाज नहीं जा रही। कार कार पुत्र जल्दी। आज मेरा गला खराब है पुत्र, तो तू साथ देना थोड़ा जिहा। अल्लाह इस साउंड नूं ही चलाए ते मेरे गले नूं भी चलाया। अल्लाह दा कब्जा है गले ते। अर्ज करना चाह रहा मुसलमान भाइयों, इमाम अंबिया नूं मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, माज़ाक दे काज वाले, आप नुसरत दे सीने वाले, अलीमा दे राज दुलारे, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा नूं मानने वालों, ऐथे चला आप सब भाइयों बस। जदों इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका नूं मानने वालों, अर्ज करना चाह रहा उमर बिन अब्दुल अजीज बड़े बड़े हुक्मरान गुजरे ने। किड्डे बड़े हुक्मरान ने, जरा सुनते जाना ध्यान दे नाल। उमर बिन अब्दुल अजीज अल्लाह पाक दे बड़े करीबी हुक्मरान गुजरे ने। 99 हिजरी की बात है। 99 अंदर 99 हिजरी च हुक्मरान बने। 101 हिजरी च दुनिया तो चले गए। बोलो कितनी? 101 हिजरी के अंदर दुनिया तो चले गए। 2.5 साल उन्होंने हुकूमत का दौरानिया, 3 महीनों की हुकूमत उमर बिन अब्दुल अजीज। सुनिए आज कितने लोग मतलब नाल जिंदगी बसर कर रहे। असी अपने मुल्क नाल भी वफादार नहीं, अपने इदारे नाल भी वफादार नहीं, अपनी फैक्ट्री नाल भी वफादार नहीं। बच्चे उत्थे सैट सी जिहड़ा पहला सी, इहनूं बंद कर दी यार, वो चला जिहड़ा चला रहे।
تے بیویاں دا ایک اندر ڈبا لا دینا چاہیے سی 101 ہجری دے اندر دنیا تو چلے گئے 2.5 سال حکومت دا دورانیہ سنیے آج اسی ملک چ سرکاری نوکری لب دیں تے ایس لالچ پچھئے جی تانوں انہیں پیسے دے کے رشوت دے کے لگن دی لوڑ کی اے جی منڈا اپنی مرضی نال جاؤ تے اپنی مرضی نال آئے گا جدو مرضی چھٹی کر لو کہے دی پوچھ دستے نہ ہو واہ بھائی واہ تیرا سوچ تیرا فلسفہ کیسا ہے کہ تو اپنی قبر نال بھی مخلص نہیں ملک نال بھی مخلص نہیں ادارے نال بھی مخلص نہیں آن والی نسل نال بھی مخلص نہیں آج کتنیاں ماما پہنا دا ذہن ہوندہ ہے با منڈا ساڑا سرکاری محکمے چلا سپر ایشیا فیکٹری لاگے میرے یار دی بھائی افضل ہونی اونا دی فیکٹری چ لگن لی تھی نہیں کدی کسی رشوت دیتی کیوں پتا ہوتا ہے اگلا کام لینا نہ اگلے لیندے انہوں نے پتا ہے کام دے پہے دینے کاش کتے پرائیویٹ لوکاں دا ذہن جس طرح دا ہے ساڑھے سارے سرکاریاں دا جدہ ذہن ہو جائے پاکستان سونے دی چڑیا پاکستان ہو ملک کے جتو پیسے تھلے ہوگ دینے جنہ ملکاں جے پیسے تھلے ہوگ دینے او ملک دے سجدے پیرین تے اللہ دا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے جدی فصل ہوں دیئے مونجی ایر کی 1600 نو سپری ہوگی 2200 کائنات تے ٹیم پہنچوں دسو نا زمین چو پہے نکلے نا نہ کسے حکومت دے چاہت نہ کسے اللہ دا ڈریکٹ ہاتھ ڈریکٹ اللہ نے پہے سٹے نے تانو کلے چلے تے اسی کتنے بے حس لوگ ہاں نہ اپنے ایمان نال مخلص نہ اپنی قبر نہ مخلص نہ اپنے حشر نہ مخلص تے نہ اپنے ملک نہ مخلص نہ اپنے ادارے نہ مخلص ذرا آج دے جمعے چ میں جڑیاں باتاں کرنی ہے اگر تسی یہ پلے بنیاں اے منگیائی دا رونا مک جائے گا اے سنیے کیسا ایمان دیتا اللہ نے انہاں لوگاں دا ایمان کیسا سی انہا بطش ربک لشدید او اللہ دی پکڑ تو ڈر دے سا وامتاز اليوم ایوہ المجرمون او اللہ دی عدالت دا فکر رکھ دے سی چیک اینڈ بیلنس اللہ نو سمجھ دے سی اور اللہ نو جو چیک اینڈ بیلنس سمجھے وہ کدی بھی پلڑی تو نہیں اتر سکدا آؤ میں ملاقات کراواں ہاں جی پاکستان دے سبز باغ خانہ نہیں میں 3 بر اعظم دے حکمران نہ تڑی ملاقات کراؤں لگا اور 3 بر اعظم استنبول ترکی تو لے کے تے لاہور تک ہے تاڑا کجرالا وچ عمر بن عبدالعزیز دی حکومت شامل سی کنے بر اعظم دے اندر 3 بر اعظم تے حکومت کرنے والا حکمران انہوں عمر بن عبدالعزیز کہندے 10 ہجری چ نبی پاک دنیا تو گئے تے 90 سال دا سارا فرق 90 سالاں چ ایسا حکمران گزریا سنیے جدے 4 سالے حکمران بادشاہ جدہ سسر بادشاہ جدہ دادا سسر بادشاہ 6 بادشاہوان ہے دا رشتہ ہے 7واں آپ بادشاہ ہے ساڑھے بادشاہ دا تے صرف تقریر دے بادشاہ ہے نا ساڑھا بادشاہ صرف منہ دا بادشاہ ہے گلہ دا بادشاہ ہے مشورے دا بادشاہ ہے میں یوں کر دوں گا میں یوں کر دوں گا بس اب تم نے گھبرانا نہیں جو کروں گا اتنا ہی کروں گا یہ تو ہمارا حکمران ہے وہ 3 بر اعظم کا حکمران تھا پر گلہ دا گالڑ نہیں سی قوم دا بھی خیر خاصی اللہ تو بھی ڈرن والا سی اپنی قبر دا بھی خیر خاصی اشر دا ایمان رکھن والا حکمران سی سنیے 3 بر اعظم عمر بن عبدالعزیز دی حکومت ہے اور کوئی زکاة لینے والا باقی نہیں اے دلو ہوا اقرب للتقوی انصاف کرو انصاف تقوی دے قریب تارے اقیم الوزن بالقسط ولا تکسر المیزان اللہ کہندا انصاف نو میں پسند کرنا انصاف کرو
آج کتنے بیٹھے ہو ذرا اپنے اپنے گریبان چساں جھاکنا ہے کیسی مہنگائی دا رونا رو لینے احتجاج کر لینے مگر کیا ایسی زندگی اساں گزاری ہے جڑے پہلے کامیاب لوگاں دی زندگی سی ذرا سنیے لفظ سنیے دھیان سے شیر تے بکری نے کٹھا پانی پیتا ہے شیر دی جرت نہیں بکری تے پنجا مار جائے تیرے کل 1000 دا نوٹ محفوظ نہیں تو جمعہ پڑھ کے نکلے تے 1000 دا نوٹ پہ آوے تو تے پیر رکھ لینا ہے پوچھئے تینوں کی ہویا ہے میرا پیر سون گیا ہے یہ نہیں پتا ایمان سون گیا ہے 13,000 دے نوٹ تے ایمان سون جائے اور تو باتیں کریں 3 بر اعظم کے حکمرانوں کی باتیں کریں پاکستان کی ترقی کی یہ ہے ایمان عمر بن عبدالعزیز کا شیر اور بکری نے ایک جگہ تے پانی پیتا ہے بیٹا خاموشی نال جمعہ سنتے ہیں میں کیا ہے نا جڑے ہوئے عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں جدویں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں ماذا دے قادر والے عالم نشہ دے سینے والے حلیمہ دے رائدر نہ پیار کرنے والے میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ماذا دے قادر والے اور نشہ دے سینے والے سراج منیر دے چرے والے بدر منیر دے مقام والے حامین دے کنل والے تاہا دی شان والے مزمل دی کمنی والے مدثر دی چادر کے سون والے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ ارما دے دینے پاک والے وما ینطق عن الہوی دیاں پاک بلیاں والے قد نرا تقلب وجهک فی السماء دے چرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے ایک کملی والے سونیا محبوبہ انہاں لوگاں نو اعلان فرماؤ جی میرے مالک حکم ہوئے بے نیاز نہیں فرمایا اے دلو ہوا اقرب للتقوی انصاف کرو میں تانوں پرہیزگاراں دی صفاں وچ شامل کر دواں گا اپنی زندگی صاف ستھری گزارنی ہے ممتاز اليوم ایھا المجرمون میں نیکاں دی صفاں وچ نیک کھڑے کراں گا بداں دی صفاں وچ بد کھڑے کراں گا بداں دی صفاں وچ نیکاں نوں لگ کر داں گا کھڑا کھڑا کر داں گا کھوٹا کھوٹا کر داں گا سونا سونا کر داں گا کوجا لگ کر داں گا بے ایمان لگ کر داں گا ایماندار لگ کر داں گا مشرک لگ کر داں گا معاہد لگ کر داں گا اللہ کہندا میں اپنے شریکاں نوں اس دن نتارے چ لے آواں اپنے نبی دے نافرماناں نوں اس دن نتارے چ لے آواں عمر بن عبدالعزیز سنیے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یہ میری بہنیں لازمی بات سنیں بیوی کہنے لگی میرے سر کے تاج میں آپ پہ قربان جاؤں اللہ کرے ہماری عورتوں کی زبان پہ بھی یہ لفظ آ جائے میرے سر کے تاج ادیاں تے سے کم تے لگیاں رہندی ہیں تویز انج دا دے میرا بندہ جڑا ہے نا بس میرے گل مگر لگ جائے نہیں پہنا جنہ تسی بندیاں نو اپنے مگر لاؤن تے پہے خرچے نا انہیں کدی سونے لفظ استعمال کر لیندیاں بندے اونجی تاڑے نے انہاں موبائلاں نو چولہے پھونا وہ تے سارا دن کام کر دینے تاڑے واسطے مگر میں اپنی بیٹیاں نو کہاں گے ان تویز والوں کے پاس مت جایا کریں یہ تمہارے ایمان کے دشمن ہیں یہ تمہاری توحید کے دشمن ہیں یہ تمہارے عقیدے کے دشمن ہیں یہ تمہاری قبر کے دشمن ہیں یہ تمہاری نسل کے دشمن ہیں یہ تمہارے گھر کے دشمن ہیں اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا ہے جو آدمی تویز کراتا ہے مارتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا جو جادو کراتا ہے نا مر لگے انہوں کلمہ نصیب نہیں او دا خاتمہ بالخیر نہیں جادو کرنا کرانا اتنا برا عمل ہے مگر ہم نے دیواروں پہ لکھا ہوا ہے 21 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں یہ اسلامی ریاست لگتی ہے 21 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں اگر یہ تویزوں والے کسی کو کسی کے قدموں میں لا سکتے ہوتے تو یہ نواز شریف کو عمران خان صاحب نے واپس لے آنا تھا آج تک تو نہیں آیا یہ مثال دی ہے میں نے یہ سب سے بڑی مثال اس دور میں اس لیے دی ہے کہ زور لگانے والوں نے لگایا بھی ہے مگر نہیں آیا
अपने अंदर ही झांक लो। अकीदे का बेड़ा गर्क कर लिया जे कि दीवारों पे पढ़ना शुरू कर दिया है। ये उन्होंने नहीं लिखाया, आपने लिखाया। आप इनके पास जाए ना तो ये कभी भी ना लिखाए। हाथ खड़े करके दसो, दिला ते कब्जा किदा? उच्ची बोलो, मेरे ते ला लो। मैं कितना जोर ला रहा कि मैं बोलना तर्ज नाल, पर नहीं बोलता। क्यों? मेरा कब्जा नहीं, इत्थे कब्जा मेरा हुंदा ते हुण नूं मैं तर्ज से तकरीर करनी सी ते कहना सी मैं इंज कर देना, मैं इंज कर देना, पर नहीं। ए गले ते कब्जा किदा है? अल्लाह दा कब्जा। अपना अकीदा मजबूत कर लो, अल्लाह पे यकीन पक्का कर ले। अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए और मखलूक से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए, इसी में हमारी कामयाबी है। मगर यकीन पुख्ता नहीं हमारा। उमर बिन अब्दुल अजीज की आहलिया कहती है, मेरे सर के ताज, आज मुझे आपसे एक काम है। हुण वेखो, जिन्हों काम में वो 4 बादशाहां दी भैन है। बोलो किन्ने बादशाहां दी? 4 बादशाहां दी भैन, एक बादशाह दी बेटी और एक बादशाह दी दोतरी। उधर पोतरी, जरा सुनिए रिश्ते कितने करीबी हैं। एक बादशाह की बेटी है, एक बादशाह की पोतरी है, 4 बादशाहां की भैन है। फातिमा बिनते अब्दुल मलक एदा नाम। ते बादशाह दियां सुन लो, फिर बादशाह वाली गल्लां होंदियां। ये मैं अपनी बहनों के लिए वाकया सुनाने लगा हूँ, आपके लिए भी, कि आज घरां दे हालात जिस तरह दे ने, तानू ये वाकया सुनाना जरूरी समझदा कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। जरा सुन ले, अपना ईमान इंज दा बनाओ कि तुहाडे घरां दे हालात दुरुस्त हो जाए। किस तरह गरीबी दे अजाब चों निकल सकते हैं, किस तरह गुरबत च असां सुकून लै सकते, किस तरह महंगाई दे अजाब च सानू सुकून मिल सकता है। आओ मैं दसदा, जरा इन्हूं तुसीं पल्ले बनना गल। बादशाह दी बीवी कहंदी है, मैनूं तुहाडे नाल काम है। मियां मोहम्मद बख्श फिर सच्ची हो गई ना गल। कहंदे ने कल्ला हथ धुप नहीं सकदा ते सज्जा खब्बे नूं धोंदा। ओए सजना बाज मुहम्मद बख्शा, कौन किसे नूं रोंदा? कल्ला हथ नहीं धुप सकदा। जिन्हें फैक्ट्रियां दे बाऊ बैठे ने ना, ये लाजमी गल याद रखना, कदी मुलाजम नूं मां भैन दी गाल ना कढ़ना। ओदी नौकरी नाल ही तेरी कोठी हो, ओदी नौकरी नाल लैंड क्रूजर V8 TXTZ फॉर्च्यूनर BMW फोरिंग ऑडी अल्टस कल्टस रेंज रोवर लेक्सिस GMC अमेरिकन किया स्पोर्टेज होंडा स्विफ्ट टोयोटा करोला होंडा टॉक्सन, ये मेहरान, ये कोठी DC कॉलोनी वापडा टाउन सेटलर टाउन सिटी हाउसिंग मास्टर टाइल सिटी हाउसिंग मास्टर सिटी, सारिया टाउना च जड़ियां तेरियां बहारां ने। आ जड़ा पट्ठी ते तेरे सामने जिगर ते गुर्दियां दा मरीज बनन दिया ना, पट्ठी दा गंद खा खा के ए जेड़े तेनू टिशू लभदे ने, एदी पट्ठी दे गंद ना लभदे। ए जिन्ने मजदूर बैठे ने सलूट दे काबल ने, मैं सलूट करना है। ताड़ी वजह तो मौलवी सोहने कपड़े पाए ने। तुसी 100 रुपया मसीते पाउंदे हो ते अल्लाह ने साडा रिज़क ताड़े दिल च लाता है कि चल भी उठ के मौलवी नूं पैसे दे। ते मौलवी माड़ी दी दुआ पता किवें मंगदे ने? या अल्लाह भावें बख्श भावें ना बख्श, चल। ते तगड़े लिए 7 मिनट लाउणगे, मौला करीम इसको बख्श दे, ये बहुत अच्छा आदमी है, ऐ अल्लाह इसके बड़ी कारनामे हैं। 7 मिनट मौलवी दुआ मंगू, फिर कबर च भी आप उतरेगा। हाजी हुणां कबर च मैं लाउणा है, हाजी हुणां नहीं तू लाउण दिया, जड़ा माल खांदा रहा ओनू लाउण दिया। इस माया के 3 नाम परसों परसा परसराम। जिमें जिमें दौलत आवे ना, उवें लोगों का प्यार वधदा। चलो मैं तुहानूं नेड़े समझाना, विच बंदे बड़े गवेड़ी बैठे ने, पढ़े लिखे ते सियाने बैठे ने, मैं तुहानूं नेड़े समझाउणा है। मैं जुमे दे पहले लफज क्या सी कि दुनिया मतलब नाल इज्जत करदी है। क्या सी लफज? मैं तुहानूं समझाउणा।
लाहौरों गड्डी तुरे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एमनाबाद गड्डी आके वजे। अगली गड्डी दे विच अगली गड्डी होवे मेहरान, पिछली होवे वड्डी, नाम नहीं लेंदा, कोई गल ना पवे। वड्डी गड्डी वजनी बड़ी गल औखी हुंदी, वजे ते जेड़ा छोटी वाला है ना, ओदा बोलन दा अंदाज वेखना, वो जी कोई गल नहीं, धन सट ते नहीं लगी, मैं नवीं बना लूँ। ते उसे मेहरान च वजे आन के मगर मोटरसाइकिल, तो मेहरान वाला बाहर निकल, अन्ना होया बूथी चंगी किथे सुता सा, तेरा ध्यान किथे सी? ओदे बोलन दा अंदाज ही बदल गया। उधर पता है ना अगो छितर चंगा तगड़ा बजना है, बोलो ते ओ बोली बदल गई, अंदाज बदल गया। मगर ये अखलाक मुस्तफ़ा का नहीं था, ये किरदार कमली वाले का नहीं था। मेरे नबी का मजाज कैसा था जरा सुन ले, पहले मैं वाकया सुना लूं फिर मैं उस वाकया की तरफ आता हूं। हजूर का मजाज कैसा सी कि मदीना तो नबी दी मस्जिद, जेड़ी मस्जिद तेरे पैगंबर दी, उच्ची कहो सुभान अल्लाह। दुआ करो ना अल्लाह मैनू सेहत दे दे। बेटा इको चला, थोड़ी चला के रख, तेन मैं क्या आज चला के रख दे। मौलवी साहब इधर हो जाओ, आज बैठ से खान साहब, क्या नाम है आपका? अल्लाह आपको सेहत दे अब्दुल्ला साहब, थोड़ी जी इको चला के रखिया। जेड़ी मस्जिद तेरे पैगंबर दी, ओदी रीस की ताकत अंबर दी। हमले वाले महबूब दी मस्जिद, मेरे नबी मस्जिद नबी च बैठे ने, ते नबियां दे सरदार, कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने, मस्जिद नबी दे अंदर एक बीबी ने दूरों आन के मेरे नबी नू इशारे ना बुलाया। किवें बुलाया? इंज इशारे ना बुलाया। साडे अफसर बैठे होन ते विच भी अफसर जुमे च बैठे ने, वो जानते ने मदनी केड़ी रमत च गल कर रहा है। साडे अफसर दफ्तर च बैठे होन, फोन करा के जाइए ते अफसर इजी है, ते फोन तो बिना जाइए ते अफसर बिजी है। बोलो, अफसर को फोन करा के जाइए ते अफसर इजी, बिल्कुल वेला फारग है। ताड़ी गल सुनो, ते जे फोन तो बिना जाओ ते साहब हुनी, जिन्होंने एक काम वेख्या उच्ची बोलो, साहब हुनी फिर ढिले पैंदे, तुहानू कुछ नहीं कहते, मैनू कुछ कहने उच्ची बोलो, साहब हुनी। निके निके बच्चियां नू पता साहब हुनी बिजी। ते जे थोड़ा जिहा फोन करा के जाइए ते साहब हुनी आखणगे मैं तुहाडे इंतजार च बैठा सा। वाह भाई वाह, गल हमली वाले महबूब का किरदार कैसा है। कुछ बुढ़िया के पास मुस्तफ़ा चल के जाए, मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी है और कह रही है, सोनिया मेरी गल्लां सुनो। मेरे नबी ने 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट अद्धा घंटा पौना घंटा घंटा नबियां दे सरदार ने गल्लां सुनिया। आशिक़े रसूल बैठे ने, कमली वाले दे गुलाम बैठे ने, मोहम्मद मुस्तफ़ा दे चौकीदार बैठे जे। जरा दलील से बात सुनना। मुस्तफ़ा सुनते रह सुनते रह सुनते रह। ये रियासत का हुक्मरान भी है, ये नबियों का सरदार भी है, ये रसूलों का सरदार भी है। ये या साहिबल जमाल व या सैयदुल बशर मिन मजहिकल मनीर लक़द नव्वरुल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज खुदाए बुजुर्गस्ती तू एक किस्सा है मुख्तसर। ये वो नबी है जो अल्लाह के बाद शान मुकाम रखता है। बातें सुनी जा रही। जो सारिया गल्लां माई ने सुना लिया ना, तो मुस्तफ़ा वापस आ गए। तो यारा ने अर्ज की, या सैयदी या रसूलल्लाह, या सैयदी या हबीबल्लाह, या सैयदी या मुर्शदी, ऐ मेरे मुर्शिदो मरबी ताड़े कदमां तो कुर्बान जावां। ये मदीने च पागल औरत है, इहदी ते कोई गल ही नहीं सुनदा, ना इहदे कोल बहिंदा है, ना इहदी कोई गल सुनदा। जिन्हों मर्जी खिलार के गल्लां करन लग पैंदी। तुसीं इहदे कोल इन्नी देर लाती। आपने फरमाया इनू बुला के लियाओ। फिर उस अम्मा नू फिर बुलाया मुस्तफ़ा ने। ते फिर अम्मा जदों वापस आई ना, ते भाई सैफुल्ला कहन लगी, सोहणिया हुक्म होवे।
تے مصطفیٰ دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں اماں جب تمہاری کوئی بھی نہ سنے تو مجھے آ کے سنا لیا کر، جن کی کوئی نہ سنے محمد مصطفیٰ سنتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر بات کرنے لگا ہوں، اتنے مجمع میں آنسو آ گئے آنکھوں میں۔ کیوں؟ کوئی آدمی جمعے میں مجھے بتائے کہ میں اپنی ماں کے پاس آدھا گھنٹے بیٹھ کے اس کی سنتا ہوں۔ کوئی 50 سال کی ماں ہے، کوئی 60 سال کی، کوئی 70 سال۔ تم نے تو اپنی ماں کی 20 منٹ نہیں سنی، مصطفیٰ نے 1.5 گھنٹہ ایک عام عورت کی باتیں سنی۔ جس دن یہ باتیں سنانے والی چلے گی نا، پھر تیری کو سننے والا بھی نہیں ہوئے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو، یہ آنکھوں میں آنسو ہیں سبھی کی، کہ ہم جمعے کے فوراً بعد جاتے اپنی ماں کے پاس بیٹھیں گے۔ ماں اج رج کے گلاں سنا، میں مصطفیٰ دی گل سن کے آئے ہیں۔ کنے بندے وعدہ کر دے ذرا، تے جنہاں دیاں نہیں ہے جمعے تو بعد قبرستان جاؤ تے کبھی اماں بھلائی رہا، میں تینوں 100 بار بلانا سا تے 100 بار ہی بولتی سا۔ میں کیڑا بدبخت رہا ہے کہ جنہیں تیریاں 5 بھی نہیں سنی، 3 بھی نہیں سنی۔ اچھا میں تانوں ایک گل کراں، غصہ نہ کرے آج۔ ماں تیریاں 100 سن کے کان چ بھی پاؤندی ہے، دل چ بھی پاؤندی ہے، تیری گل تے عمل بھی کردی ہے۔ پر چلیا تو خالی سن بھی نہیں سکتا، اوے عمل کرنا تے دور دی گل ہے، سن بھی نہیں پہ کے سکتا۔ کس دن کلا بہ تے اماں دکھ سکھ پھولیے 5 منٹ جا کے اج بہنا، مینوں دسیا جے فون تے بھی لذت کنی آئی سی انہاں کول بہنا۔ روندیاں ویکھ شریک وی بوئے ٹولیندے، بن ماواں دے کامی ٹکڑ۔ بیٹھ جا یار بیٹھ جا۔ روندیاں ویکھ شریک وی بوئے ٹولیندے، بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیندے۔ اپنیاں ماواں والی تھا کوئی لیندا نہیں، اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے۔ پھٹے پرانے کپڑے تن تے پاؤندی سی، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جاندی سی۔ ہٹے پرانے کپڑے تن تے پاؤندی سی، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جاندی سی۔ ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی سی، بادشاہ وال لاڈ آپ لڈاندی سی۔ پھٹے پرانے کپڑے تن تے پاؤندی سی، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جاندی سی۔ مدی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی سی، بادشاہ وال لاڈ آپ لڈاندی سی۔ ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے، جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے۔ تتے سالن پھر کرن والا کوئی لبدا نہیں،
मावां को कोई पुत दे शै टकदा नहीं। शामो शाम शहरों घर नूं आउणा पै जांदा, जद घर दा राखा कबरी डेरे ला लैंदा। शामों शाम ही दुकानों तो घरों आना पैंदा है कि मेरा बाप चले गया, मेरी माँ तुर गई। आज कितने बैठे आंखों में आंसू है। बेगम दी सेफ अलमारी च जाके वेखना ही, माँ दे कपड़े बहुत इस्त्री टंगे नहीं या बेगम दे कपड़े बहुत इस्त्री टंगे। जुमे तो बाद जाके सर्वे करना घर च, रोटी पहले बच्चियां नूं खवाना कि मापियां नूं खवाना। चले अज मेरे कहन ते रोटी पहले माँ बाप अगे रखी। माँ कहे पुत्र खैर, अम्मा सारी उम्र तू साडियां वधियां खादियां, अज तेरियां वधियां आसां खानियां ने। वधी कटी माँ खांदी सी ना, फिर आप खांदी सी, पहले तेनू रजाउंदी सी। उमर बिन अब्दुल अजीज की जोजा कहती है मुझे आपसे काम है। कहते जी बोले। कहती चंद दिन बाद ईद आ रही है ते बच्चों के कपड़े बनाने ने, पैसे दो। मंगन कौन दईए? 4 बादशाहां दी भैन है, एक बादशाह दी धी है, एक बादशाह दी पोतरी। सुनो मेरी बेटियों, सुनो बहनों, लाजमी सुनो। ये गुर्बत का इलाज कैसे करना है, ये महंगाई के अजाब का सामना कैसे करना है, ये अपने घरों में इस दौर में सुकून कैसे लाना है, ये नुस्खा सुन ले। जुमे में फिर मैंने दुआ करानी है जुमे की, और इंशाल्लाह खसूसी दुआ होगी खुतबा जुमा में अरबी में मैंने दुआ मांगनी है, तो आपने आमीन कहना है। और आमीन कहने से जुमे में एक ऐसी घड़ी आती है, अगर वो आमीन उस टाइम मिल जाए वो घड़ी, तो अल्लाह हर दुआ पूरी कर देता है, वो दुआ कबूल कर लेता है। कहती है थोड़े जे पैसे चाहिए ने, बच्चियां दे कपड़े लियाने, ते कहंदा कर्मा वालिए मेरे को ते कपड़े वास्ते पैसे मौजूद नहीं। 3 बरे आजम दा हुक्मरान है, लाहौर से लेकर तुर्की तक इसकी हुकूमत है, इस्तांबुल तक। 3 बरे आजम का हुक्मरान अपनी बीवी को कह रहा है कि मेरे पास बच्चों की ईद के कपड़ों के लिए पैसे नहीं। हमें जो दर्श देता है कि इंडिया में पेट्रोल सस्ता है, हमें यह दर्श मिलता है लंदन में पेट्रोल इससे जनाब महंगा है, इंडिया में पाकिस्तान से महंगा है, फलाने मुल्क में ये कैलकुलेटर इसके पास नवाज शरीफ के दौर में नहीं था, ये कैलकुलेटर इसकी अपनी हुकूमत में आया है इसके पास कि पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है फला मुल्क से। ये तो वही बात हुई कि पाकिस्तान में सर्दी आए, ठंड आए, हमें गैस चाहिए, हमें जनाब जैकेट चाहिए, आप हमारे हुक्मरान हैं। तो कहता है आपको कैसे जैकेट दूं, लंदन में इससे ज्यादा सर्दी है, ये तुम्हारी फिलासफी अब नहीं चलेगी, ये तुम्हारा सबक बाग दिखाना अब नहीं चलेगा। सुनिए, मिसालें हमें बाहर के मुल्कों की देते हो, हमें तुमने तनख्वाह किस मुल्क के बराबर दी, ड्यूटी हमारे से 24 घंटे लेते हो। ये पुलिस का बच्चा जब रिटायर्ड होता है, कोई कैंसर का मरीज होता है, कोई हेपेटाइटिस का मरीज होता है, कोई जिगर का मरीज होता है, कोई अपने गुर्दे फेल कर चुका होता है डस्ट की वजह से,
24 घंटे ड्यूटी की वजह से ये ट्रैफिक वार्डन बच्चा जब भर्ती होता है, इसका चेहरा शहजादों जैसा, इसके हाथ परियों जैसे नरम औरतों जैसे हाथ, मगर जब ये रिटायर होता है इसके चेहरे का कलर बदल चुका होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बास्केट देखूं, तुम्हारी गाड़ियाँ देखूं, तुम्हारे जनाब जी स्टाइल देखूं और तुम्हारे चलने का स्टाइल देखूं, तेरी वर्जिश का स्टाइल देखूं, तेरी उम्र देखूं, तेरी बातें देखूं, कि अपनी कौम के जवान देखूं, ये पुलिस के दफ्तर देखें, एसपी का दफ्तर खूबसूरत, जहाँ सिपाही बैठता है पाप आदा मच्छर, जाके देख लो। जिस सिपाही ने 24 घंटे धक्के खाने ਉਹਦੇ ਲਈ मच्छर, ਜਿਹੜੇ अफसर ने रैंक ला के दफ्तर च बहना ਉਹਦੇ ਲਈ कावे चंगे, ਉਹਦੇ ਲਈ पेस्ट्रियां चंगियां, बिस्कुट चंगे, एसी चंगे। मैं पूछना चाहता हूं पूरे पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से बताएं कि ये पुलिस के बच्चे माँ के बच्चे नहीं। 24 घंटे किस महकमे की ड्यूटी, ये बापटा की नौकरी, खंबे ते टंगिया हुंदा है, बच्चे यतीम कर जांदा है, ओदे अलाउंस दिखाओ। 60 साल जिन्हें पाकिस्तान नूं दिते ने, ओदा 5 मरले दा मकान चंगा नहीं, ते इन्हां दियां लैन लाटां 400 500 कनाल च कार, 300 कनाल च कार, अफसरां दियां कोठियां 6 किलियां च। बताओ, ये मुलाजम बच्चे मर जाते हैं मुलाजमत करके, इनको 5 मरले का अच्छा घर भी नसीब नहीं होता। लाओ पाकिस्तान च ना वापडा लियाओ, पुलिस लियाओ, ट्रैफिक वार्डन लियाओ, इन्हां सारियां दे घरां च मैनूं एसी गिन के विखाओ। जिन्हें 24 घंटे सड़क ते रुलना है, नौकरी करनी, गड्डी ऐनू भजा ऐनू भजा, ओदे घर मीटर दे बिल लई भी चंगे पैसे नहीं, छत्तां डिगन दियां धीआं जवान बैठियां, ते हमें लंदन का भी फलाना मुल्क अही दूजे मुल्कां नूं चुल्हे पाउणा, सानू साडे मुल्क दी गल कर कि सानू की मिले। गल्लां सानू पूरी दुनिया दियां, साडे बच्चे रुल गए। ऐ दसो भी इन्ने बंदे बैठे 24 घंटे केड़ा नौकरी करदा? मौलवी 24 घंटे ड्यूटी नहीं करते। मैं ये दुख से बात कही है, मैं महकमों में जाता रहता हूँ, मैं अफसरों से मिलता रहता हूँ। ये बच्चे बाहर जाकर देख के पुलिस वाले खड़े होंगे, इन्हां दियां वर्दियां उत्ते और नमक वाला निशान बने पसीने दे, रंग बदल के वर्दियां दे। बातें करते हैं बाहर के मुल्कों की, बाहर की पुलिस की 8 घंटे की नौकरी है और बादशाह भी उसको सलूट करके गुजरता है। ते साडे ते इत्थे पुलिस वाला खाली शीशा लवा के पुछ लवे ना कि अंदर कौन बैठा है, आंदे तेनू दसांगे कौन बैठा है। बोलो, ते बातें बाहर के मुल्कों की। मैंने 25 पे शुरू करना था, वो लेट हो गया, 40-45 पे शुरू किया, तो वही मेरी आखिरी बात सुन लें और फिर इजाजत चाहे। और मेरे लिए खसूसी दुआ करनी कि तुसी जुमे च नेक को वली अल्लाह आए जे, तो मैं बोल पाया कल मेरे को अस्सलामु अलैकुम भी नहीं सीखिया जाता, मगर ताड़ी दुआ लगी है मैनू। इन्ना मजमा छत्तां भरियां ने, मेरे यार आए ने, मेरे चन्न आए, मेरे मक्खन आए, मेरी मलाई आई, मैं सब नूं सलूट करना है। मोहब्बत ना तुसी आंदे जे, प्यार करदे जे। लफ्ज़ सुने, कहता है मेरे पास पैसे नहीं। बीवी ने नहीं कहा मर जाए, ये नहीं कहा तेनू ट्रक दी वजह फेटी, वे मेरे नसीब सौंगे जिदन तू मेरे निकाह च आ गया, वे रिश्ते कराउण वाले मर जाए, वे मेरे जोगा तेनू आ ही लब्भा सी। वो बोलो कुछ नहीं कहिंदियां, ये जिन्नियां आईयां ये नेक ने, तादी जुमा पढ़न आईयां, ये जाके पैगाम देणगियां दूजियां बीबियां नूं कि महंगाई तो इंज बच सकदियां। नासर मदनी दस गया जुमे च, कहंदी है मेरे सिर दे ताज एक मशवरा देवां। किन्ने बंदे वादा करदे बीवी मशवरा देवे ते मनोगे? हाथ खड़ा करो, चुको चुको, चंगा मशवरा देवे ते मनना है, हाथ चुको। हाथ जिन्हां दियां नहीं वो भी चुको, अल्लाह नवीं दे देगा। ताया भी आजकल वेला ही है। तो जो ताया कहता है जिनकी नहीं है, यही पाकिस्तान में बिगाड़ है कि हम अपनी बेटी की दूसरी शादी करना पसंद नहीं करते, लोग आगे उन्हें हाथ कराना पसंद कर लेना।
وہ बेवा हो जाए ना तो आने दी शादी नहीं करनी। क्यों जी? बच्चे पालेगी, लोग आगे ज़कात वाले हाथ करा देने ने ते ओदा कोई खामद नहीं लभना कि चलो हक करके ते अपने बच्चे पाल ले। ये निकलो बुराइयों से, अपनी बच्चियों को किसी का मुताज मत बनाए। ये जुमा इस्लाह मुआशरा है। एक एक चीज मैंने लग लग करके बयान की। खावंद ने कहती एक मशवरा मनो, साढ़े ते जेड़ा बुढ़ी का मशवरा मने ना ते मावां भैणां लग पैंदियां, वे मर जाए, वे रन मरीद हो गया है, बुढ़ी थले लग गया है, वे मर जाए, तेनू इसलिए जम्मिया ही नी। भैणा तेरे मुंडे ने कोई बुढ़ी का कहना अलोकार मनिया, साडा अब्बा नहीं तेरा मनदा सी। ओ बोलो, हर एक दा अब्बा मनदा है ना, गल अम्मी दी मनदा है ना। ऐ भैणा वास्ते मेरा जुमला सी, भैनों जिदों तेरा खामन तेरी मन्ने ते रन मरीदी नहीं, ते तेरा पुत्र तेरी नौ दी मन्ने ते ओ भी रन मरीदी मर मन्ने जैस। बोलो मन्ने, ऊंची बोलो मन्ने जैस मन। कहती मेरा एक मशवरा है। कहती बोले मानेंगे? कहती जी मान लूं। बादशाह की बेटी बादशाह खामद को कह रही है मेरा एक मशवरा है। कहता बोले इमरान साहब कैसा मंजर होगा जब उस औरत ने अपने खामद को ये मशवरा दिया होगा कि आप एक माह की तनख्वाह एडवांस ले लें और मैं अपने खाने पीने का इंतज़ाम किसी तरीके से कर लूँगी, उन पैसों के मैं अपने बच्चों के लिए ईद पे कपड़े ले आऊँगी। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए, बीवी की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने बात तो बहुत बड़ी कह दी। अपने खामद को किसी के आगे हाथ करने के लिए कह दिया। बादशाह तो हुक्म करते। अब उमर बिन अब्दुल अजीज सुनो मेरे बच्चों, आज जाकर अपने पापा को चूमना, गले लगा लेना अपने पापा को, अपने पापा के हाथ चूम लेना। वो पूछे बेटा क्यों चूमे? बाबा ये औलाद कैसी चीज है, एक बादशाह को अपने वजीर के आगे बात करने पे मजबूर कर देती है। तुम कहते माँ बाप ने किया क्या? तुम कहते माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये 3 बर्रे आजम का हुक्मरान है, अपने बच्चों के लिए मजबूर होकर वजीर खजाना के पास गए। कहता वजीर खजाना मैंने अपने बच्चों के कपड़े बनाने हैं ईद के लिए और मैं तुम्हें अपील करता हूं एक माह की तनख्वाह मुझे एडवांस दे दे। तो वजीर खजाना कहता मैं कहा आपको हुक्म का पाबंद हूं। आंखों में आंसू, वजीर की आंखों में आंसू हैं। हमारे वजीर खजाना कहते हैं कि अभी बढ़ाई नहीं हुई, महंगाई नहीं हुई, मगर उस वजीर खजाना की आंखों में आंसू हैं कि मेरे मुल्क का बादशाह मुझे कहता कि एक माह की तनख्वाह मुझे एडवांस दे दो, मैंने अपने बच्चों के कपड़े ईद के लिए बनाने हैं। जिसका ससुर बादशाह है, जिसके 4 साले बादशाह है, जिसका दादा ससुर बादशाह है, जिसकी बीवी 6 बादशाहों से रिश्ता रखने वाली 7वें बादशाह की बीवी है, वो फातिमा बिनते अब्दुल मलक का खामद उमर बिन अब्दुल अजीज कहता है ऐ मेरे जनाब वजीर मुझे एक माह की तनख्वाह एडवांस चाहिए, अभी चाहिए। मेरे बच्चों की ईद का मसला है। मेरी बीवी ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर के ताज मैं पूरे महीने का राशन तुझसे नहीं मांगूंगी, रूखी सूखी खाकर पूरा महीना गुजारा कर लूंगी, मगर अपने बच्चों को खुशी देना चाहती, ईद के कपड़े बनाना चाहती हूँ। सुनो सुनो मेरे बच्चों, ये माए ये तुम्हारा बाप किस तरह तुम्हारी खुशियों के लिए अपने पेट काट देते हैं, अपनी जिंदगी अपनी मजबूरियां तुम्हारे लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुशियां अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। फातिमा बिनते अब्दुल मलक का खामद उमर बिन अब्दुल अजीज कहता है
کہ ایک ماہ کی تنہا مجھے ایڈوانس دے دو. اور عبداللہ صاحب کیسے یہ اگلی بات کہوں، کاش یہ بات حرام کمانے والے سن لیں، حرام کھانے والے وزیر سن لیں، حرام کھانے والے ایم پی ایم این اے سن لیں، حرام کھانے والے چیئرمین سن لیں، حرام کھانے والے ملازم سن لیں. 3 بر اعظم کا حکمران ہے، لاہور سے ترکی تک اس کی حکومت ہے. اور وزیر کو کہنے لگا کہ میری تنہا 1 ماہ کے ایڈوانس دے دو، میں نے اپنے بچوں کے کپڑے بنانے. تو وزیر نے رجسٹر آگے کر دیا، کہتے جی یہاں مجھے لکھ کر دے دو کہ 1 ماہ تم زندہ رہو گے. ایسے ملک چلتے، ایسے ادارے چلتے ہیں، ایسے بندوں سے ملک چلتے ہیں، ایسے بندوں سے لاکھوں مربع میل حکومت بنتی ہے، ایسے بندوں سے 3 بر اعظم پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے. کہتے مجھے لکھ کے دے دے کہ تم 1 ماہ زندہ رہو گے. یہ ہوسٹ ملازم سن لیں، ہوسٹ جو گھروں میں بیٹھ کے سرکاری تنخواہ لیتے وہ سن لیں، جو 10 بجے دفتر جا کر سرکاری تنخواہ لیتے سن لیں، جو 12 بجے ہاف ڈیوٹی کر کے تنخواہ لیتے سن لیں، جو اپنے باؤ کی غیر موجودگی میں حرام کھاتے وہ سن لیں، جو کسی سے قرض لے کر زندگی جی رہے وہ سن لیں. کہتے ہیں جی ہمیں معاف کر دو، یہ پاکستان کے سیاستدانوں کی قبروں میں بڑے کیڑے پڑنے ہیں، یہ ریاست کا پیسہ معاف کراتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو. بھئی تم لولے ہو، تم لنگڑے ہو، تم فقیر ہو، تم اندھے ہو، تمہاری ماں نہیں ہے، تمہارا بابا نہیں ہے، تم یتیم ہو، تم مسکین ہو، تم ماں میٹر ہو، بتاؤ تم لاوارث ہو کہ تمہیں پاکستانی 22 کروڑ عوام کا پیسہ معاف کر دے. بتاؤ. گھر آ کر کہتے ہیں اس نے بولا ہمیں لکھ کر دے دو کہ میں 1 ماہ زندہ رہ سکتا. بیٹے کو روتے دیکھا تو گلے سے لگا لیا. کہتے بیٹا کیوں رو پڑے؟ سنو اپنے ماں باپ کو مجبور کرنے والوں کہ میری شادی پہ گوشت پکاؤ، میری شادی پہ چھوٹا گوشت کرو، میرے دوست آئیں گے. مجبور کرتے ہو ان ماں باپ کو. مجھے زین کی پینٹ لے کر دو، مجھے آئی فون لے کر دو، نہیں تو میں خودکشی کر لوں گا. مجبور کرتے ہو ان ماں باپ کو، مجبور کرتے ہو تم. بچے ہو تمہیں کیا ہوگا؟ اپنے بابا کو مجبور کرتے ہو. یہ دنیا کی خاطر، یہ آئی فون کی خاطر، یہ مری کی سیر کی خاطر اپنے بابا کو کہتے ہو قرض لو. عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا ہے، ایک بادشاہ کا بیٹا ہے، 4 بادشاہ ماموں ہیں، ان کا بانجا ہے، ایک بادشاہ نانا ہے، ایک بادشاہ پڑنانا ہے، 7 بادشاہوں سے رشتہ ہے اس کا. ناز نخرا کچھ نہیں، گلے لگ کے رو پڑا بابا سے. بیٹا کیوں رو رہے؟ بابا رو اس لیے رہا ہوں کہ آج میرے بابا نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا کہ قوم کے مال پہ ڈاکہ ڈال کے ہمیں کپڑے نہیں سلا کے دیے، اپنی موت کو یاد رکھا، اپنی آخرت کو یاد رکھا. ہم بچوں کی خاطر ہیرا پھیری کرتے ہیں، سرکاری مال میں ہم خرد برد کرتے ہیں. یہ پورے جمعے کی نچوڑ بات تھی. وہ عمر بن عبدالعزیز اپنی بیٹی کے پاس گئے تو ایسے سنے، ایسے بیٹی اور نوکرانی نے منہ کے آگے کپڑا رکھا ہوا. جب کپڑا رکھا نا ایسے تو کہا بیٹی آپ کو مجھ سے کوئی سمیل آتی ہے؟ تو کہتی نہیں. نوکرانی فوراً بولی امیر المومنین
آپ کی بیٹی کو اور مجھے آپ سے بدبو نہیں آتی، صرف اس لیے کپڑا رکھا ہے کہ آج ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تے کچا گنڈا لے کے روٹی کھا دیے تے ایسا کیا کتے تھانو ساڑے منہ چو بو نہ آوے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کاش میری بیٹیوں کو اپنے ماں باپ کی مجبوریاں سمجھ آ جائے۔ یہ 1.5 لاکھ کا لہنگا مانگتی ہے، یہ 2 لاکھ کی بہو میکسی مانگتی ہے، میں ان بہو کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، سسرال کو مجبور مت کرو۔ 2 لاکھ کی میکسی مانگتی ہو ایک دن کے لیے، خدا کے لیے یہ میکسیاں مانگ مت، یہ لہنگے مت مانگو۔ تو بیٹی کہنے لگی بابا ہمیں کپڑے نہیں چاہیے، ہمیں اپنے بابا کا ایمان سلامت چاہیے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ ہے۔ بیٹی کہنے لگی بابا مجھے اپنے بابا کا ایمان چاہیے، مجھے اپنے بابا کا ایمان چاہیے۔ جب دنیا سے جانے لگے کسی نے زہر دے دیا، ان لوگوں نے کسی سے وفا تو کی نہیں، یہ قوم کسی سے وفا کیسے کرتی؟ صدر ایوب نے ہیڈ مرالہ بنایا، آج یہ چھچر والی نہر میں پانی آ رہا، ہیڈ مرالہ بنا تو پنجاب ہرا بھرا، مگر پنجاب کے لوگوں نے ان کو کتا کہا، تم دنیا میں نمک حرام ہو، اپنے موسنوں کو تم نے کتا کہا۔ ہیڈ مرالہ نہ بنتا، منگلہ ڈیم نہ بنتا، تربیلا ڈیم نہ بنتا تو تم آج بھوکے مرتے۔ یہ صدر ایوب، آئی سلوٹ یو، آئی لائک یو، آئی مس یو۔ میں آپ کو آج بھی جمعے میں مس کر رہا ہوں کہ تیرے ٹرکوں پہ لکھا ہے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ آج میں 11 بجے لاہور سے نکلا، 1 گھنٹے میں ادھر پہنچا ہوں، موٹر وے پہ آئی سلوٹ یو میاں نواز شریف صاحب، آپ اگر یہ کام نہ کرتے تم 1 گھنٹے میں ادھر نہ پہنچتا، مگر اب تیرے لیے بھی لفظ یہی ہے، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ آئی سلوٹ یو جنرل ضیاء الحق صاحب، جب بھی امریکی پریشر بڑھا کہ یہ ایٹم بم مت بناؤ تو صدر ضیاء الحق نے کہا کہ یہ پر امن کے لیے ہے کہ ہمارا گوانڈی ہمسایہ ملک بیلنس چ رہے۔ آئی سلوٹ یو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، ہم نے تمہیں فٹ پاتھ پہ بٹھا دیا، تیرے جنازے پہ نہ وزیر اعظم گیا نہ کوئی بڑا افسر گیا۔ اس وزیر اعظم کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اس کو تو چاہیے تھا سب سے پہلے اگلی سب میں کھڑا ہوتا کہ آج محسن پاکستان کا جنازہ، مگر یہاں تو صدر پاکستان ممنون حسین کے جنازے میں کوئی شریک نہ ہوا۔ تم نے وفا کس سے کی؟ وہی عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے دیا گیا۔ جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے کو بولا بیٹا میں دنیا سے جانے لگا ہوں، میرا قرضہ اتار دینا۔ بولو کیا اتار دینا؟ 3 بدبخت انسان ہیں، حدیث رسول سن لو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 بدبخت بندے نے جنہوں دی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا وہ بدبخت ہے جڑا کسی کو قرضہ لیندہ ہے تے گھر دسدا نہیں کہ میں فلانے کو لے نہیں۔ دوسرا وہ بدبخت ہے جڑا سودا کردا تے تحریر نہیں کردا، لکھ لکھا نہیں کردا۔ تیسرا وہ بدبخت ہے جڑا اپنی بیوی نو صبح اٹھ کے نہیں کہندا نماز پڑھیا کر، پردہ کریا کر، اپنی ماں تے اپنے بہناں بھراواں دی عزت کریا کر۔ اے 3 بدبخت بندیاں دی اللہ دعا قبول نہیں کرنی۔ عمر بن عبدالعزیز کہندے نے بیٹا میری نصیحت، میں فلانے دا قرضہ دینا ہے، میں مر جاواں تے قرضہ دے دی۔ تے بیٹے دی اکھاں چانسو نے، کہندے بیٹا کیوں رو پڑے؟ کہتا بابا میرے کول تے تہاڈے نویں کفن جو کہ پیسے موجود نہیں تے میں قرضہ کتوں اتاراں گا۔ یہ تھے حکمران، یہ تھے 3 بر اعظم کی حکمرانی کرنے والے، مگر ساڈا تھے ایم پی اے لگ جے تے پشتاں کھاندیاں۔
MNA लग जाए पुछता कहती एक नवा फ्रॉड आया पाकिस्तान सेहत कार्ड बनया सेहत कार्ड और सेहत कार्ड जिदे कोल हस्पताल जाता है ਉਹਦੇ इलाज ते 10,000 खर्च ਹੁੰਦਾ है ते डॉक्टर ਉਹਦਾ 2 ਲੱਖ बिल बना के गवर्नमेंट ਨੂੰ भेज ਦਿੰਦੇ कार्ड वाले ਨੂੰ पता ही नहीं मेरे ते किन्ने लगे ने हुकूमत पाकिस्तान से ये मेरी अपील है कि इस पे एक कमेटी बनाई जाए कि ये सेहत कार्ड पे जितना खर्च होता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में दूसरों में इसमें इस पर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। एक मरीज को कह देते हैं बस तेरे उन पैसे विचों मुक गए ने उन साल तू अस्पताल नहीं आना। अच्छा फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि 25,000 50,000 का बिल बनाए लाख का ओदा भी तोड़ कर लिया। एक टेस्ट करके लाख बना देंगे दूजे दिन दूजा टेस्ट करके 2 लाख बना देंगे तीजे दिन तीजा टेस्ट करके 3 लाख बना देंगे। इस कौम का बनेगा क्या? हुकूमत जाए तो जाए कहाँ? यहाँ हर जगह पे माफिया है, हर जगह पे बेईमान बैठा है। हाय मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों मैं इतने शेर पढ़ के इजाजत चाहना। अल्लाह तेरी मेरी हाजरी कबूल फरमाए। जिथे रब रहमत बरकत ठा लेंदा रब रहमत बरकत ठा लेंदा जिथे नीयतां दे विच खोट होवे हो चुगा खैर नाल नहीं वसदा जिथे विच भरावां दे फोट होवे रब कदी भी नहीं उथे कर्म करदा जिथे वसदा नित दा सोट होवे उस आवाज विच नफा नहीं हुंदा जिथे गल गल नाल चोट होवे। अल्लाह में ईमान नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।